لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا زکوٰۃ کے موضوع پر۔ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت سے لے کر اس کے جتنے بھی بڑے مسائل ہیں، کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آ جائے، اور جس موضوع پر، جس مسئلے پر زیادہ گفتگو کی ضرورت ہوگی یا زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی الگ ویڈیو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ لیندی یا زیادہ بڑا نہیں بنایا جائے گا۔ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی نماز کی آیتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ریفرنس کے طور پہ ایک دو آیتیں پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 5 کے اندر بڑی آیت ہے، اس کا جو ٹکڑا ہے اس میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی کہ صرف ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ لیں تو کافی ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تبھی اس کا راستہ چھوڑا جائے گا۔ یہ سورہ توبہ کے اندر جو جنگ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے اس کے تعلق سے ہے۔ لہٰذا ان دونوں آیتوں سے زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر بہت ساری وعیدیں سنائی گئی ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وقت پر، اور اسی طرح سے پھر قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب بڑی بڑی وعید اور ہمیشگی کی جہنم کا مزدہ سنایا گیا ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لہٰذا ان آیتوں کو سامنے رکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ ادا کرنا کتنی بڑی حیثیت کا حامل ہے۔ اب زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو معنی ہے، لغوی معنی ہے، زکوٰۃ کا مطلب آتا ہے بڑھنا اور پاک صاف ہونا، بڑھنا اور پاک صاف ہونا۔ تو اس کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور دوسری بات ہے اس کے مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی مال کی صفائی ہو جاتی ہے، وہ کنز نہیں کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یعنی اے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ لے کر ان کے جان و مال کا تزکیہ کرو، زکوٰۃ لے کر ان کے جان و مال کا تزکیہ کرو اور ان کو پاک صاف بنا دو۔ تزکیہ اور پاکی صافی، مال کی پاکی اور صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ متعین فرمایا ہے۔ لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کن کن چیزوں پر لاگو ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کن کن چیزوں سے نکالا جائے گا۔ تو موٹی موٹی آپ 4 قسمیں اس کی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 بہائم کہا جاتا ہے چوپایوں کو، مویشیوں کو، جیسے کہ اونٹ، گائے، بیل، بھینس وغیرہ۔ تو نمبر 1 پر یہ آپ رکھ لیجئے، یعنی مویشی، بہائم یعنی مویشی۔ نمبر 2 سونا چاندی یعنی گولڈ، سلور، اور نقود وغیرہ، نقود، زیورات، نقود یعنی جو ہمارے پاس کیش میں پیسے ہوتے ہیں، سیونگز ہوتی ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ جو زیورات عورتیں یوز کرتی ہیں اس میں۔ تو نمبر 2 پہ آپ نے یہ سمجھا۔ نمبر 3 پہ ہم رکھ سکتے ہیں ہر قسم کا وہ تجارتی مال جس میں تجارت کرنا شرعاً جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حرام تجارت کر رہے ہیں اور پھر اس میں سے زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، یعنی شراب بیچنا حرام ہے، آپ شراب کی بزنس کر رہے ہیں تو شراب آپ کی جو یہ تجارت ہے یہی حرام ہے، پھر زکوٰۃ کی تو آگے بات ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اسی لیے میں یہاں پہ آپ اس کے ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ہر قسم کا وہ تجارتی مال جس میں تجارتاً شرعاً جائز ہے، یعنی کہ تجارت کے اندر۔ اور نمبر 4 ہے زمین کی پیداوار جس کو اجناس کہا جاتا ہے، اور اس میں خوردونی پھل وغیرہ بھی آتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے 4 چیزیں پیش کی ہیں، 4 چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مویشی، گائے، بیل، بھینس وغیرہ۔ نمبر 2 پر ہے سونا، چاندی، زیورات، کیش وغیرہ، اور نمبر 3 پر ہے تجارتی اموال، اور نمبر 4 پر ہے زمین کی پیداوار، جو کھیتی باڑی، گیہوں، چاول وغیرہ جو ہم اگاتے ہیں اس میں سے۔ اب ہم اس کی
چاروں کے بارے میں ہم ڈیٹیل تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ جانوروں کے تعلق سے کیا ہے. جانوروں پر تو زکوٰۃ نکالنا ہے. کیا ایک شخص کے پاس 2 بکری ہے، کیا اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا؟ یا کسی کے پاس 1 بکری ہے، 1 گائے ہے، کیا اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا؟ معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ مختصراً میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اونٹ جیسے لے لیجئے آپ. اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے. یعنی اگر کسی چرواہے کے پاس، کسی انسان کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس میں زکوٰۃ ہے. اب 5 سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اب زکوٰۃ کتنا ہوگا اس کے لیے بھی متعین ہے. دیکھیے اس کو میں مختصراً لے کر جاؤں گا اس خصوصی طور پر مویشیوں کے تعلق سے، کیونکہ ابھی جو معاملہ ایسا نہیں ہے. زیادہ تر حضرات تجارت سے لگے ہوئے ہیں، مویشی وغیرہ کا پالنا پوسنا بہت کم ہے، ریئر ہے. لیکن اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں جو مویشی پالتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس فی ما دون 5 ذود صدقۃ من الابل، یعنی کہ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. 5 سے لے کر 9 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے. 5 یعنی اگر 4 ہے کسی کے پاس تو زکوٰۃ نہیں ہے. 5 ہے تو 5 سے لے کر 9 تک اس میں 1 بکری ہے. 10 اونٹ سے لے کر 14 اونٹ تک ہے تو اس میں 2 بکریاں ہیں. اور 15 اونٹ سے لے کر 19 اونٹ ہے تو 3 بکریاں ہیں. اسی طرح سے 20 سے لے کر 24 اونٹ ہے تو پھر اس میں 4 بکریاں ہیں. اور 25 سے لے کر 35 تک میں 1 سالہ اونٹنی ہے. اس کے علاوہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے معاملہ. تو یہ تھا اونٹ کے تعلق سے. اب ہم گائے کو دیکھ لیتے ہیں. خصوصی طور پر گائے اپنے ہاں زیادہ، گائے بھینس وغیرہ جو زیادہ پالتے ہیں اس کے تعلق سے جو گائے کا نصاب ہے وہی بھینس کا نصاب ہے. گائے کے تعلق سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 30 گائیں، گائے کا نصاب کتنا ہے؟ 30 گائیں. یعنی اونٹ کا کیا بتایا؟ 5. یعنی 4 ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، 5 ہے تو زکوٰۃ شروع ہو جائے گا. 5 سے پھر آگے کی طرف ہے. اور گائے جو ہے 30 ہونی چاہیے، یعنی 30 میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. یعنی کسی کے پاس اگر 28 ہے، کسی کے پاس 25 ہے، کسی کے پاس 20 ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا ایک نصاب متعین ہے، ایک نصاب متعین ہے. یعنی اتنا مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی کہ مالداروں کی جو فہرست ہے، جو نصاب ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اللہ کے حکم سے. لہٰذا گایوں کا نصاب 30 گائیں ہیں. یہ روایت جامع ترمذی کے اندر اور جلد 1 اور صفحہ نمبر 195 اور مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں حکم دیا وَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ 30 بَقَرَةً تَبِيًّا، یعنی کہ ہر 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ میں لے. 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ میں لیا جائے گا. یعنی 30 گائیں ہوں گی تو 1 بچڑا زکوٰۃ میں دیا جائے گا. 30 بھینس ہوں گی تو پھر 1 بچڑا جو ہے زکوٰۃ میں لیا جائے گا. یعنی کہ بقر کا اطلاق دونوں پر ہوگا، گائے اور بھینس دونوں پر. لہٰذا ہم نے یہ سمجھ لیا مختصراً. یہ تو ہمارا چوپایوں کے تعلق سے تھا. اب ہم دیکھتے ہیں چاندی اور سونے کا جو نصاب ہے. چاندی اور سونا، اور عمومی طور پر یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. صرف میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. سنن ابو داود کی ایک روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ کی ہے، نیل الاوطار کے اندر بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر زکوٰۃ 5 درہم ہوگی. اور جب تمہارے پاس 20 دینار سونا ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں نصف دینار زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ کتب احادیث کے اندر دیکھیں گے تو یہی معنی کی احادیث بہت ساری موجود ہیں، جس کے اندر ہے 200 درہم اور 20 دینار. تو 200 درہم یہ چاندی کا نصاب ہے اور 20 دینار. میں مختصراً آپ کے سامنے کوئی ٹرمز وغیرہ یوز نہیں کر رہا ہوں، میں مختصراً اصطلاحات وغیرہ کے پیچھے نہیں جا رہا ہوں، مختصراً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ 200 درہم یعنی کہ سونا اور 20 دینار یعنی کہ چاندی. اب 200 درہم کتنا سونا ہوگا؟ تو زیادہ تر علماء، اکثر علماء 52.5 تولہ چاندی سے اس کا وزن جو ہے ایکول کرتے ہیں. یعنی 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ 612 گرام مطلب 52 تولہ جو چاندی ہے تقریباً 612 گرام چاندی ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو 7.5 تولہ سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا 87.5 یعنی کہ 87.5
यानी 27.5 ग्राम अगर सोना है तो उस पर ज़कात लाजिम है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो ये तो हुआ हमारा सोना चांदी के ऊपर ज़कात। तो सोने चांदी के अंदर ज़ेवरात भी शामिल है, यानी घर की औरतें जो ज़ेवरात पहनती हैं उस पर भी ज़कात है। थोड़ा सा इख्तिलाफ है, चंद आइम्मा का कहना है कि ज़कात नहीं है, लेकिन उनकी जो दलील है वो सही अहादीस के ख़िलाफ़ है, क़यास पर मबनी है और बाज़ सहाबा किराम के अक़वाल हैं। लिहाजा सही अहादीस के मद्दे मुक़ाबिल क़यास और आसार को पेश करना दुरुस्त बात नहीं है। लिहाजा मैं तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत सारी रिवायतें हैं, सही बुखारी वगैरह की भी रिवायतें हैं जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई है, यानी कंगन पहनी हुई लेडीज़ को, कंगन पहनी हुई बच्ची को लेकर आए। उसी तरह से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि उनके पास भी ज़ेवर थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस पर भी ज़कात अदा करनी चाहिए। लिहाजा ज़ेवरात भी सोने चांदी के अंदर शामिल हैं। तो पता ये चला कि 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला या 7.5 तोला सोना है तो उसमें ज़कात अदा करनी होगी। अगर आपके पास कम है इससे तो फिर इसमें ज़कात नहीं है। यानी कि समझ लीजिए कि 52.5 तोला चांदी की जगह 40 तोला चांदी है और 7.5 तोला सोना की जगह आपके पास 2 तोला सोना है, तो क्या 3 तोला सोना है, तो क्या इसको मिक्सअप करके ज़कात अदा करनी होगी? बाज़ उलमा से आपने सुना होगा, बाद इश्तिहारों में देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर इन दोनों का निसाब अलग अलग तय नहीं किया जाता, ऐसा तय नहीं किया जाता। यहाँ पर ये बोल दिया जाता, अल्लाह के रसूल फरमा देते या दोनों को मिलाकर जो है ज़कात अदा करोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सुन्नत से साबित नहीं है और ये एक फ़र्ज़ है और इसका एक तरीक़ा है जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है, निसाब पूरा का पूरा मुतय्यन फरमाया है। तो अब ये देखिए कि मैंने जो बयान किया वो ये जो ज़कात का बयान कर रहा हूँ हौलान हौल है, यानी 1 साल गुजर जाए ज़ेवरात पर, 1 साल गुजर जाए चांदी पर, सोने पर, तब ज़कात अदा होगी। और उसी तरह से जानवर पर 1 साल का गुजरना है, हौलान हौल है इस पर, ठीक है। अब देखिए नकदी रुपया यानी जो कैश है हमारे पास, सेविंग वगैरह है, उसके ताल्लुक़ से उसका ज़कात कैसे होगा? क्या आपके पास 20,000 रुपये है, क्या उसके ऊपर ज़कात अदा करनी होगी? या समझ लीजिए 1 लाख रुपये है, क्या उसके ऊपर ज़कात अदा करनी होगी? इसका क्या मसला है? इसका मसला देखिए अक्सर व बेशतर उलमा किराम ये फरमाते हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, वो फरमाते हैं कि इक्वल टू 52.5 तोला चांदी, यानी कि अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर आपके पास नकदी है यानी पैसा है, यानी उस पैसे से आप 52.5 तोला चांदी जो है मार्केट में ख़रीद सकते हैं, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी के रेट के हिसाब से 52.5 तोला अगर चांदी ख़रीदेंगे तो उसका रेट होगा 40,000, तकरीबन 40 से 42,000 रुपये होंगे इंडिया में, पाकिस्तान वगैरह में, तो इस पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में एक वीडियो सेपरेटली इसके लिए मैं आपके सामने तरतीब दूँगा और आपके सामने लेकर आऊँगा कि बाज़ उलमा मुहक्किकीन का ख़याल है कि ये जो है मामला अभी के लिए दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। इक्वल टू पैसे को, कैश को इक्वल करना चाहिए, बराबर करना चाहिए किसके? 7.5 तोला सोना के, यानी कि इसके मुवाफिक जो है, मुताबिक जो है आपके पास अगर पैसे हैं तो फिर उसके ज़कात अदा करना होगा आपको। यानी कि जैसे कि अभी अगर गोल्ड खरीदेंगे 7.5 तोला यानी कि सोना खरीदेंगे तो कितने पैसे लगेंगे? तकरीबन हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह में 4 से 5 लाख के 4-4.5 लाख जो भी मार्केट का रेट चल रहा है, 7.5 तोला सोना जितना आएगा, यानी कि 87.5 ग्राम सोना आप खरीदेंगे तो कितनी मालियत आपको लगेगी, यानी कैश लगेंगे, तो अंदाज़न 4 लाख से 5 लाख तक, 4 लाख अभी के रेट के हिसाब से, इंडिया का रेट बता रहा हूँ, 4.5 लाख तकरीबन है। तो 4.5 लाख रुपये आपके पास हैं तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो ये तो हो गया आपका मसला नकदी का, पैसे का। और अब हम थोड़ा तिजारत के ताल्लुक़ से समझ लेते हैं। थोड़ा सा तिजारत के ताल्लुक़ से आपको ये समझना है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 267 के अंदर फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो अपनी कमाई में से बेहतरीन चीज़ खर्च करो, बेहतरीन चीज़ खर्च करो। इमाम मुजाहिद से सही सनद के साथ तफसीर तबरी के अंदर मौजूद है कि इस आयत के मुतालिक वो फरमाते हैं कि यह आयत तिजारत के बारे में नाजिल हुई है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस आयत से अम्वाल तिजारत में ज़कात के वजूब पर इस्तिदलाल किया है, यानी कि इस आयत से तिजारत के अंदर जो ज़कात वाजिब है इस पर इस्तिदलाल किया है। इसके अलावा दारक़ुतनी और मुस्तदरक हाकिम बहक़ी की सही सनद के साथ एक रिवायत मौजूद है कि सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँटों पर ज़कात, बकरियों पर ज़कात, गायों पर ज़कात और तिजारत के कपड़े पर ज़कात, यानी कि तिजारत के कोई भी सामान हो सकते हैं, यहाँ पे कपड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे है, उसे लिया जा सकता है। और भी बहुत सारी हदीसें हैं जिसको बयान करने का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब तफसीलन वीडियो सेपरेट आपके सामने लेकर आऊँगा तो उसके अंदर तफसील आपके बयान कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस हदीस से पता चला कि तिजारत के अंदर भी ज़कात निकालनी चाहिए और निकालना फ़र्ज़ है। अब माल तिजारत का निसाब कैसे होगा?
इंशाअल्लाह ताला अलग से वीडियो के अंदर मैं पूरी तफसील बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लें कि जैसे माल तिजारत के ताल्लुक़ से आपकी चप्पल की दुकान है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, चप्पल की दुकान है या कपड़े की दुकान है, तो जो आपका माल तिजारत है, जो माल तिजारत है उसको वो कितने मतलब मार्केट के भाव से वो उसका रेट कितना है, उसका रेट कितना है, उस रेट पर, उस पैसे पर, जो भी पैसे का ख़रीदा हुआ है, मतलब कि उसका जो प्राइस निकलेगा, मतलब जो पैसे निकलेंगे उस पैसे पर 2.5% ज़कात है, 2.5%, यानी कि सोना, चांदी, नकदी पैसा जो भी है, माल तिजारत का जो पैसा बनेगा, यानी कि वो मार्केट के हिसाब से सबका 2.5% है, 2.5%, 40वां हिस्सा जिसको कहा जाता है 2.5% है, 2.5% ज़कात निकालनी है। अब यहाँ पर माल तिजारत के ताल्लुक़ से भी वही इख्तिलाफ़ हो जाता है जो कैश के ताल्लुक़ से है, कि जैसे उलमा किराम अक्सरियत ये है, वो कहते हैं कि चांदी के इक्वल करना पड़ेगा, यानी 52.5 तोला चांदी के मुताबिक है, उतने पैसे हैं, उतनी माल तिजारत है, तो उस पर ज़कात है और ये फ़र्ज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर कह रहा हूँ कि माल तिजारत में भी इक्वल टू सोना ही करना पड़ेगा, सोना ही करना चाहिए, फ़र्ज़ ये इसी पर फ़र्ज़ होगा, चांदी पर नहीं। इंशाअल्लाह ताला तफ़सील में आपके सामने बयान कर दूँगा। तो ये था माल तिजारत के ताल्लुक़ से। अब हम ज़मीन की पैदावार के ऊपर ज़कात के ताल्लुक़ से थोड़ा देख लेते हैं कि ज़मीन से पैदा होने वाले गल्ले पर जो हिस्सा बतौर ज़कात दिया जाता है उसको अरबी में उश्र कहा जाता है, इस्तिलाह में उश्र कहा जाता है, उश्र कहा जाता है। इसमें 2 तरीक़े के ज़कात हैं, एक है उश्र और एक है निस्फ़ उश्र, यानी कि एक है 20वां हिस्सा और एक है 10वां हिस्सा। इसके रेफरेंस के लिए जो एक हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, सही बुखारी किताब ज़कात के अंदर है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खेती बारिश और चश्मों से सैराब होती हो या वो बारानी हो उसमें उश्र है, और जो ज़मीन जानवरों या किसी दूसरे ज़रिए से पानी खींच कर लाए उसमें निस्फ़ उश्र है, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने तफसील बयान कर दी। उश्र जो है ये 10वां हिस्सा है उश्र, और निस्फ़ उश्र 20वां हिस्सा है, निस्फ़ उश्र 20वां हिस्सा है। तो अब ये समझिए कि इस हदीस का मतलब क्या है। इस हदीस का मतलब ये है कि जैसे खेती करते हैं तो बारिश से, यानी कि नेचुरल चीज़ों से आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मतलब ये है कि बारिश के ज़रिए से वो सैराब हो जाए, या नहर के ज़रिए से, या तालाब के ज़रिए से, जिसमें आपकी मशीनरी, आपके आलात वगैरह का इस्तेमाल ना हो, तो उसमें उश्र अदा करना पड़ेगा, उसमें उश्र अदा करना पड़ेगा। और अगर क्या कहते हैं, आपको मशीन से पानी पटाना है या इस तरह की चीज़ें, ट्रैक्टर से जोतना है वगैरह वगैरह, और भी दूसरी मशीन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें निस्फ़ उश्र अदा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि कितना अदा करना पड़ेगा, कब कितना अदा करना पड़ेगा। क्या किसी के पास 1 कट्टा खेत है और उसमें 1 मन धान हुआ है या 1 मन चावल हुआ है, तो क्या उसमें से ज़कात अदा करनी पड़ेगी। और इसमें याद रखिए कि इसमें जो है साल का गुजरना नहीं है, हर फसल पे ज़कात है। यानी कि समझ लीजिए कि आप साल में 2 बार फसल काट रहे हैं तो 2 बार उस पर ज़कात है। एक बार गेहूँ, एक बार चावल करते हैं तो गेहूँ पर भी ज़कात है और चावल पर भी ज़कात है। इसकी तफसील भी इंशाअल्लाह ताला किसी एक वीडियो के अंदर मैं बयान कर दूँगा। लेकिन अभी यूँ समझ लीजिए कि निसाब जो है, निसाब तक पहुँचने के लिए 5 वस्क चाहिए, 5 वस्क। वस्क ये एक पैमाइश का आला है, ये नसाई की एक हदीस है। उसके अलावा सही बुखारी के अंदर है, सही बुखारी की जो रिवायत है किताब ज़कात के अंदर अल्फाज हैं, लैसा फ़ीमा दूना खम्सति औसक़िन सदक़ा, 5 वस्क से कम पर ज़कात वाजिब नहीं। यानी कि समझ लीजिए 5 वस्क से कम है तो उस पर ज़कात नहीं। अब वस्क क्या है, एक वस्क कितना है, तो 5 वस्क का मैं आपको वज़न बता देता हूँ। 5 वस्क तकरीबन 20 मन है, यानी कि ये तकरीबन 8 क्विंटल तक होते हैं। 20 मन समझ लीजिए। अगर 20 मन है, पटाई वटाई सब कुछ आपने किया है, सब कुछ आपने किया है, तो आपको 20वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा, यानी कि 1 मन निकालना पड़ेगा। यानी आपके पास अगर 20 मन खेती हुई है, 20 मन खेती हुई है, तो आपको 1 मन निकालना पड़ेगा, यानी 20 में से 19 आपका बचेगा और 1 मन जो है वो ज़कात का होगा। और अगर क्या कहते हैं, अल्लाह ताला के ज़रिए से, यानी कि समझ लीजिए कि बारिश के ज़रिए से या नहर तालाब वगैरह के ज़रिए से, इन सब चीज़ों से आपकी पटाई हो गई, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी है, तो फिर यहाँ पर आपको जो है 2 मन निकालना पड़ेगा, यानी कि 20 मन में से 2 मन निकालना पड़ेगा, यानी उश्र निकालना पड़ेगा। और ये था मुख्तसरन आपके सामने ये चारों चीज़ें डिटेल वगैरह। तकरीबन 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। इसमें मसारिफ़ ज़कात जो है किसको किसको देना है और कैसे देना है, क्या तरतीब होगी, इसके आगे बढ़ाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आपके सामने इस मसले को अच्छी तरह से वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब्सक्राइब ना करें। सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें। असल में ये एल्गोरिदम का कमाल होता है, अगर आप इस तरह से करेंगे, आपको पसंद है तो आप ज़रूर उस पर रिस्पॉन्स करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक जाए। एल्गोरिदम है, जितना आप वॉच करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगा। ये समझ लीजिए, ये मदद होगी मेरे वीडियो के लिए, मेरे लिए और मेरे काम के लिए।
انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔